Hello students, welcome to my YouTube channel AV Chemistry. Today in this video, we will discuss about numerical questions based on next colligative property, that is depression in freezing point. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ numerical questions ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ colligative property ಯಾವುದಂತಾರೆ depression in freezing point. Okay, now so before going to solving any numerical problem, let us know the formulas which comes in this colligative property. ಈ colligative property ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು colligative property ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ DFP ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ DFP is nothing but depression in freezing point. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಅ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಟು ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೊದಲನೇದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಟು ವೊಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ TF. ಓಕೆ, ನೌ ಕನ್ಸಿಡರ್ T0F is the freezing point of pure solvent. So pure solvent ನಾವು freezing point ಅನ್ನು T0F ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. TF is called as freezing point of solution. Freezing point of solution. The difference in the freezing point of solvent and freezing point of solution will gives rise to depression in freezing point. So therefore, depression in freezing point is the difference in the freezing point of solvent and freezing point of solution. So ನಮಗೆ ಇದೇನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ depression in freezing point ಕೊಡ್ತದೆ. So depression in freezing point is caused due to the addition of a non-volatile solute. Non-volatile solute ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು freezing point decrease ಆಗುತ್ತದೆ. So here depression in freezing point of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to molar concentration of that solute. ಅಂದರೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ molar concentration of that solute. Molar concentration is nothing but it is a unit of molality. ಈಗ ನಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ TF is equal to KF into molal ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ another formula to calculate depression in freezing point. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ KF ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, where KF is called as proportionality constant, called as molar depression constant. Molar depression constant. Molar depression constant, or it is also commonly called as cryoscopic constant. ಇದನ್ನ cryoscopic ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, cryoscopic constant. And its unit is, the unit of KF is as similar as the unit of KB. Now last colligative property elevation in boiling point discussion ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು KB ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ KF ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ kg ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ, KF is equal to ಈ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಯೂನಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ kg. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಬರೆದಾಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ kg ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. The unit of KF is constant for given solvent. The value of KF is constant for given solvent. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KF is always depends on the nature of solvent. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ದು KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೌ so let us take it as equation number 1 and it is equation number 2. In order, using this depression in freezing point, we can also calculate molar mass of solute which is responsible for depression in freezing point. Now we will calculate madonpa antandra molar mass of that solute. Calculation of molar mass of solute. Molar mass of solute is denoted as MB. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀದ್ದೇನೆ. ಸೊ MB is equal to KF into WB into 1000. KF into WB into 1000 divided by delta TF into WA.
and molar mass of solute is expressed in gram per mole. So problem solve ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you will lose 1 mark. So here Kf is called as molar depression constant or cryoscopic constant. Wb is mass of solute. Delta Tf is depression in freezing point, which can be calculated by the formula T naught F minus Tf. So T naught F is freezing point of solvent. Tf is called as freezing point of solution. WA ಅಂತಂದ್ರೆ mass of solvent. So ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. 18 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, it is the mass of solute. Mass of solute is denoted as Wb. So Wb is equal to 18 gram. Right, is dissolved in 200 gram of water. So ಈ 18 gram of solute ಅನ್ನ 200 gram of water dissolve ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 200 gram is mass of solvent. Mass of solvent is denoted as Wa. So which is 200 gram. ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸಸ್ ಆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, 272.07 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ TF. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿ, 272.07 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹಂಗಾರೆ ಇದ್ರಾಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 273 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ Mb. ಇದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, KF. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾ. KF ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ KF ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರ. KF ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg ಪರ್ ಮೋಲ್. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿ, T naught F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ molar mass of solute can be calculated using depression in freezing point by using the formula. Formula ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, Mb is equal to Kf into Wb into 1000 divided by delta Tf into Wa. Delta Tf into Wa. So Kf is, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, KF 1.86 into Wb is mass of solute which is 18 into 1000 divided by delta TF. So ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, TF ಕೊಟ್ಟಾರ, T naught F ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T naught F ಮೈನಸ್ TF. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, T naught F ಇಸ್ 273 ಮೈನಸ್ TF ಇಸ್ 272.07. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 273 ಮೈನಸ್ 272.07. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 0.93 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 0.93. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, 0.93 ಇಂಟು WA is mass of solvent. So mass of solvent ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ, 200 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ 200 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ 200 1 200 5. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1.86 ಇಂಟು 18 ಇಂಟು 5. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 167.4. 167.4 divided by 0.93 divided by 0.93. So ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, 180. So final answer is molar mass of solute is equal to 180 gram per mole. So this is the answer for this question. Unit mention ಮಾಡಕ ಬೇಕಾ. Okay, now let us go to next question. Next question ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 gram of non electrolyte solute.
1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಎದರೊಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ and it lowers the freezing point. Totally lower in the freezing point is nothing but depression in freezing point. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ 0.4 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 0.4 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 100ನಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಥರ 273, 272 ಅಥವಾ 300 ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ T0 ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ರಿ 0.8, 0.2, 3.2 ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 0.4 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ವೆನ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, so decrease in the freezing point is how much 0.4 Kelvin. Next ಏನಂದರೆ find the molar mass of the solute. Molar mass of solute is denoted as mb. okay, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ molar mass ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. given freezing point depression constant. freezing point depression constant is nothing but kf for benzene they have given. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 5.12 Kelvin kg per mole ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಕೆ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಮ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ. ಓಕೆ, ನೋ ಕೆ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 5.12 into WB mass of solute ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 1 into 1000 divided by delta TF is how much 0.4 into WA is mass of solvent ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 50 ಕೊಟ್ಟಾರ equal to ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 5 1s are 5 20s are. ಓಕೆ, ಈಗ 5.12 into 20 divided by 4. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವೇದೊಳಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ದೇ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡೋಣ್ರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 5.12 into 20 equal to divided by ಎಷ್ಟತ್ರಿ 0.4. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 256. MB is equal to 256 gram per mole. So this is the answer, final answer. Okay, these questions usually carry 3 marks. One question ge 3 marks bartada. Okay, now let us go to next question. Next question enide nodri, 31 gram of unknown molecular material is dissolved in 500 gram of water. 31 gram of unknown material is nothing but 31 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 31 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. 500 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ 500 ಕೊಟ್ಟಾರ. ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀಸಸ್ ಆಟ್ 271.14 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಟಿ ಎಫ್. ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ 271.14 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಮತ್ತೇನಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಗಿವನ್ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆ ಎಫ್. ಕೆ ಎಫ್ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾ. ಕೆ ಎಫ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ಕೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. T0 F for water. Either T0 F ಅಂತ ಕಾಣತಿದೆಯಲ್ಲ. So this should be T0 F for water. So T0 F is nothing but freezing point of solvent. So T0 F ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕು.
ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪುಳಿಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್. ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲೇನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ನೆನಪುಳಿತಾವ. ಕೆ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ, ಕೆ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ, 1.86 ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ, 31 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್. ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಿಬೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀ ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 273 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 271.14 ಅಂದರೆ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದಂಗಿರಲ್ಲ. ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿ, 500. ಓಕೆ, 500 1 500 2 ಇನ್ನು 273 ಮೈನಸ್ 271.14 ಮಾಡೋಣ. 273 ಮೈನಸ್ 271.14 ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, 1.86 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ 1.86 ಬಂತ. ಸೊ ಇದು 1.86 ಮತ್ತು 1.86 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 31 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, 62. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ, 62 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. So your final answer is 62 gram per mole. So this is the answer for this question. Okay, now let us go to next question. Next in ಕೇಳಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ, solution containing 2.56 gram of sulfur in 100 gram of carbon disulfide. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ನ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹಂಗಾರೆ ಸಲ್ಫರ್ದ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 256 ಗ್ರಾಮ್, 2.56. ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.56 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎಷ್ಟತ್ರಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗೇವ್ ಅ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಸಲ್ಫರನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.383 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹಂಗಾರೆಲ್ಲ ಅವರು ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಟಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.383 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದಾರ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಬರಿತೇವೆ. Given Kf for carbon disulfide. Kf for carbon disulfide is how much given? They have given 3.83 Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು 1000 divided by delta TF into WA. So KF they have given, KF how much they have given, 3.83 into WB is mass of solute, yes kotara 2.56 into 1000 divided by delta TF is 0.383 into WA is 100. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ. 100 1 100 10 ನೋಡ್ರಿ, 3.83 ಐತಿ. ನಾ ಇದನ್ನು 0.383 ಇದ್ದನ್ನು 3.83 ಬರ್ಕೋತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. 3.83 ಇಂಟು 2.56 into 10 divided by 0.383, you can write it as 3.83 into 10 raised to minus 1. Okay, equal to 3.83 gets cancels. ಈ 10 raised to minus 1 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to plus 1 ಆಗತ್ತೆ. ಉಳಿತೇನ್ರಿ 2.56 into 10 raised to 2
ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದನ್ನು 10⁻² ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 256 gram per mole. So this is the molar mass of solute which is responsible for depression in freezing point. Okay, now let us go to next problem. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ 100 gram of water has 3 gram of urea. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯೂರಿಯಾನ ಎದರೊಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ TF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾ. KF ಕೊಟ್ಟಾರೆ. KF ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg ಪರ್ ಮೋಲ್. ಆಮೇಲೆ ರೀ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ. 100 gram of water has 3 gram of urea. 3 gram of urea ಅಂತಂದ್ರೆ mass of solute. WB is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? 3 gram. And this 3 gram is dissolved in 100 gram of water. 100 gram of water is nothing but mass of solvent. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? 100 gram ಕೊಟ್ಟಾರೆ. In it, calculate the freezing point of solution. Freezing point of solution ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ TF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ KF for water ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ KF for water is how much? 1.86 Kelvin kg per mole. 1.86 Kelvin kg per mole. Next ರೀ molar mass of urea ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ molar mass of urea is nothing but molar mass of solute. So it is denoted as MB. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ 60 gram per mole ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ is nothing but freezing point of solvent. Freezing point of solvent is denoted as T0F. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? 273.15 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 273.15 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? MB is equal to KF into WB into 1000 divided by delta TF into WA. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ TF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ TF ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, MB ಅನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. KF ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? KF ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 1.86 ಇಂಟು WB ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟದ? 3 ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, MB ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ MB ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? 60. ಇಲ್ಲಿ 60 ಬರೋಣ. ಇಂಟು WA ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 100 ಇದೆ. 100 1s 100 10s ರೈಟ್. 3 1s 3 20s. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ? 1.86 ಇಂಟು 10. 1.86 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20. ಸೊ ಅಂದರೆ 10 1s 10 2s ಅಂದರೆ 1.86 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 ಅಂದರೆ 0.1 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. 1.86 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 0.93 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 0.93 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಬಂತು. ಕ್ವಶನ್ ಎದನ್ನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ? TF ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ TF. ಏನ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡೆಲ್ಟಾ TF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T0F ಮೈನಸ್ TF. T0F ಮೈನಸ್ TF. ಈಗ TF ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ LHS ಸೈಡ್ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಕತ್ತೆ. TF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T0F ಉಳಿತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಗೋಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF. ಸೊ T0F ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ? 273.15. 273.15 ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 0.93. 0.93. So TF is equal to 273.15 minus 0.93. So final answer will be 272.22 Kelvin. So this is the freezing point of solution. Nodri, right? So these are some numerical based questions on depression in freezing point. Okay. For more such videos, please do subscribe and support the channel. Thank you.